ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਔਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ, 3 ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਬੇਟੇ ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਕਿ the part of the capital stock of economy which is necessary from the viewpoint of providing various kind of services, आ गया थे kinds of services, is called infrastructure. In short, infrastructure means those activities, facilities and services which are helpful in operation and development of other sectors. मीनस आ गई गल कि अदर सैक्टर्स की हैल्प वास्ते रॉ मटीरियल एक थां तो दूसरी थां भेजना है तां लोड़ है, बनया होया माल मार्केट तक लैके जाना है तां लोड़ है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हर काम विच सानूं इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ है। फॉर एग्जाम्पल रोड, रेल्स, बसिस ऑफरिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसिज, डैम्स फैसिलिटी इरीगेटेड और लैंड, हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ सर्विसिज एंड कंसिडर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर। की मतलब हर इंफ्रास्ट्रक्चर सानूं किसी ना किसी तरह ना लोड़ है। हैल्थ सर्विसिज होणगे तां ही असीं अपने लेबरस नूं वधिया हैल्थ प्रोवाइड करके उन्होंने बीमारी तो बचा के वधिया काम उन्हां तों ले सकांगे। ठीक है ना? इस तरह करके असी इन्हों इंफ्रास्ट्रक्चर कहने हाँ। तो एक होर गल कि जिथे अंडर डिवेलप कंट्रीज़ ने, अंडर डिवेलप मीन जिहड़ियां हाले कामयाबी या कह लो कि हाले विकसित नहीं होईयां प्रॉपर, उन्होंने देयर इज़ द नीड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए सफिशेंट क्वांटिटी। उन्होंने को सफिशेंट क्वांटिटी दे विच कि जिन्नी लोड़ है उस ना उन्होंने को इंफ्रास्ट्रक्चर दी फैसिलिटीज़ नहीं हैगियां। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी विल क्रिएट हर्डल in the development of industry and agriculture sector. As a result of it, their rate of growth will come down. इसलिए उन्होंने rate of growth down होंदी है, इसलिए वो हजे अंडर डिवेलप्ड हैं। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994, the sufficient availability of infrastructure will be helpful in determining the success of one country and failure of another in the diversification of production, expansion of business, solution of the problem of growth of population, reduction of poverty and improving the environment. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ? 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸ, ਰੇਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फ़ोन ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। Transport system of any country means all the different modes of transport which are used in early people and goods from one place to another. These mean includes railway, road, etc. ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ। ਚਾਹੇ ਪੀਪਲ ਚਾਹੇ ਗੁਡਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। In an economy which mode of transport will be more appropriate depend upon the nature of economic interdependent between different region of the country। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹਨ। If different region of the countries are economically interdependent as per village community in India, there will need those transport means which are cheapest for short distance routes। means ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਫਸਟ ਹੈ ਰੇਲਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ। Railway is the cheapest mean of transport for bringing passenger and heavy material from longer distance। ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦਾ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ 1853 ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੰਬੇ ਟੂ ਥਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ? 1853 ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਰੈਂਕ 4th ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ 4th ਰੈਂਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਪਟੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ? 1,15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਲਮੋਸਟ 20,000 trains run every day between 7,500 stations transporting about 20 million passenger and 2.8 million tons of goods। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਡੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਡਸ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਹੀਕਲਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਿਸ, ਕਾਰਾਂ। road transport is emerging as another important means of transport in India। There has been significant growth of roads after independence। This includes truck, buses, ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬਲਕ ਕਾਰਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਜੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੋਡ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨਕਲੂਡਸ ਵੇਰੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਡਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੀਨਸ ਸਿੱਧੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਰੋਡਸ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਟੂ ਦ growth of road transport। They have been spent a huge expenditure on the development of goods buses, bus depot, bus stands and tourist resort in order to make the road transport more facilitating and comfortable। The significant road transport in India is increasing day by day। ਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥਰੂ ਰੋਡ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਥਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਅਮੰਗ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਕੂਪਾਈਜ਼ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ 16th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ। ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੋਸਟਲ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਥਰੂ ਵੇਰੀਅਸ ਹਾਰਬਰਸ, ਪੋਰਟਸ
ਐਟ ਮੁੰਬਈ। पोर्ट्स ਜਿਹੜੇ कि टापू बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ कि मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, बेंगलौर ਵਿੱਚ बने हुए हैं। इंडियन शिपिंग कॉरपोरेशन एंड मुगल डाइन्स आर 2 इंपॉर्टेंट वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनीज़। ये की ने कंपनीज ने। क्वेश्चन आता है कि 2 इंडिया दी शिपिंग कंपनीज किहड़ियां ने, तां किहड़ियां ने? इंडियन शिपिंग कॉरपोरेशन एंड मुगल डाइन्स। इन द पब्लिक सैक्टर इन इंडिया बिसाइड देयर आर मैनी शिपिंग कंपनीज इन द प्राइवेट सैक्टर। ये पब्लिक कंपनीज ने जिहड़ियां दोनों, तो बाकी प्राइवेट कंपनीज दी प्राइवेट सैक्टर दी भी बहुत शिपिंग इस वक्त मौजूद ने। नैक्सट है एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट बट कॉस्टली। ये फास्ट तो है कि तुसीं जिन्ने टाइम दे विच एयर के थ्रू पहुँच सकते एक थां दूसरी थां, पर उन्ना ही इन्हां दा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ज़्यादा है। इन इंडिया इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड वायादूत आर द 3 इंपॉर्टेंट पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग एरिया ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ये तो तीनों पब्लिक सैक्टर के अंडर आते हैं कि पब्लिक इन्हों डील कर रही है। इंडियन एयरलाइन ऑफिशियली मर्ज इनटू एयर इंडिया ऑन 27 Feb 2011। इंडियन एयरलाइंस की सी जिहदे विच मर्ज होगी एयर इंडिया दे विच। ऑन 1 April 1997 फ्लाइट ऑपरेशन ऑफ वायादूत were transferred to India Airlines and its employees were absorbed into Indian Airlines and Air India. After 92, various private companies have also entered. Means पहला सिर्फ कौन आई सी? पब्लिक ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੀਨਸ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ, ਮੀਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਪੋਸਟ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫੈਕਸ, ਸਿਨੇਮਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਮੋਬਾਈਲਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੇਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੇਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। आई थिंक कि थोनों बहुत वधिया समझ आया होगा। मेरी लाइक एंड शेयर करो तो सबसक्राइब करो, तो जे कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के मैनू सेंड करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।